Welcome to Sunil Chemistry Zone. चलो त्यार पछी नियम नंबर 2 पर जाइए। એટલે પ્રથમ જે નિયમ આવ્યો, પ્રથમ નિયમનું સૂત્ર એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે, W ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ Q, W ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z ઇન્ટુ Q અથવા W ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z ઇન્ટુ IT આપણી પાસે સૂત્ર છે। ચલો ત્યાર પછી નિયમ નંબર 2, બીજો નિયમ ક્યારે વાપરવાનો, તો પહેલાં એ સમજીએ કે જ્યારે બે કે તેથી વધુ જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજન કોષ આપેલા હોય, मतलब जुदा जुदा विद्युत विभाजन कोष है तेनी अंदर अलग अलग विद्युत विभाजन द्रावण आपे, तो 2 अथवा 2 થી વધુ जुदा जुदा विद्युत विभाजन द्रावण होय, जुदा जुदा विद्युत विभाजन कोष आपेला होय त्यारे आ नियम वपराय। हवे आनी अंदर शुं छे आपणे ए पण समजवानो प्रयत्न करीए। तो सपोज मानी लो के आपणी पासे 2 अहींया विद्युत विभाजन कोष मूकी दઉં છું। 2 विद्युत विभाजन कोषमांथी एक जे विद्युत विभाजन कोष है एमां मानी लो के आनी अंदर हूँ सिल्वर नाइट्रेटનું जलीय द्रावण उमेर्યું છું, AgNO3 નું जलीय द्रावण, અને આની અંદર માની લો કે હું ઉમેરું છું CuSO4 નું જલીય દ્રાવણ। તો બંને વિદ્યુત વિભાજન કોષ અલગ અલગ થઈ ગયા। હવે આની અંદર વિદ્યુત ધ્રુવો ગોઠવી દઈએ। પહેલાં विद्युत ध्रुव गमे ते होई शके छे, अत्यारे थियरी आवशे त्यारे ज खबर पड़शे कि आ कयो विद्युत ध्रुव वापरवानो छे। सपोज अत्यारे अहींया इलेक्ट्रोड आपणे यूज करेला छे। हवे 2 अथवा 2 થી વધુ विद्युत विभाजन कोष जो आपेला होय, मानी लो के मारे त्रीजो विद्युत विभाजन कोष जोईए छे। जो त्रीजो विद्युत विभाजन कोष मूकवो होय तो हूँ अहींया आ रीते गोठवी शकું છું आने। एमां पण 2 विद्युत ध्रुवो અને આની અંદર ધારો કે દ્રાવણ મૂકી દઉં છું AlCl3 નું જલીય દ્રાવણ આપેલું છે। હવે જ્યારે 2 અથવા 2 થી વધુ વિદ્યુત વિભાજન કોષ આપેલા હોય ત્યારે એમનું જ્યારે શ્રેણી જોડાણ કરવાનું, શ્રેણી જોડાણ કઈ રીતે કરવાનું તો ધ્યાન રાખવાનું, આ એનોડ છે, કેથોડ, એનોડ, કેથોડ, એનોડ, કેથોડ। તો આનો એનોડ પહેલો જે વિદ્યુત વિભાજન કોષ છે એનો એનોડ અને એનું જોડાણ બેટરી સાથે કરવાનું છે, અને એ બેટરીનો टर्मिनल कोनी साथे जोड़ायेलो होय छे, छेल्लो विद्युत विभाजन कोषना कैथोड साथे। बाकी जे रह्या एनुं विद्युत विभाजन कोषनी अंदर आ रीते वायर द्वारा जोड़ाण करी दे, एटले शुं थई गयुं, आ श्रेणी जोड़ाण करे। तो मतलब आनी अंदर ध्यान राखवानुं छे के शुं करवानुं छे, आपणे श्रेणी जोड़ाण करवानुं छे। हवे श्रेणी जोड़ाण करो ए दरमियान तमारे अहींयाथी विद्युत प्रवाह पसार करशो, विद्युत प्रवाह पसार करशो એટલે विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन आ तरफ गति करशे। तो अहींया इलेक्ट्रॉन आवशे आना उपर, इलेक्ट्रॉन वहन पामशे, अहींया ऑक्सिडेशन प्रक्रिया थशे, इलेक्ट्रॉन अहींयाथी आ तरफ आवशे, आ रीते आखी सर्किट कम्प्लीट करशे। तो अहींया जे दर्शाव्युं छे ए मुजब आपणने एवुं कहेवा मागे छे के ज्यारे 2 अथवा 2 થી વધુ जुदा जुदा विद्युत विभाजन कोषने श्रेणीमां जोड़ीने अहींयाथी तमे विद्युत प्रवाह पसार करशो एना माटेनो समय केवो हशे, अलग अलग सिल्वर नाइट्रेट ने, कॉपर सल्फेट ने, एल्युमिनियम क्लोराइड ने जे विद्युत प्रवाह अहींयाथी तमे विद्युत भारनो जथ्थो जे पसार करशो ए शुं अलग हशे? ना, एक सरखो ज, कारण के बेटरीनुं जोडाण 3 साथे छे तो पसार करेलो विद्युत जथ्थो सरखो छे। तमे जोडाण करीने बेटरी शरू करशो એટલે એનો સમય પણ કેવો હોય, એક સરખો જ। તો मतलब સમાન સમયે સમાન વિદ્યુત જથ્થો જ્યારે પસાર કરવામાં ત્યારે વિવિધ વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર પ્રાપ્ત થતી અથવા જમા થતી નિપજનો જથ્થો એના તુલ્યભારના સમપ્રમાણમાં હોય છે એવું કહે છે। શબ્દ ધ્યાન રાખજો, પહેલામાં શું કીધું હતું, जमा थती निपजनो जथ्थो पसार करे विद्युत जथ्थाना समप्रमाण, ज्यारे अहींया शुं कहे छे, प्राप्त थती निपजनो जथ्थो तेना तुल्यभारना समप्रमाणमां होय छे एवुं कहे छे। तो नियमने अहींया लखीए। पहेला तो फेराडेनो विद्युत विभाजननो नियम जे आप्यो छे नंबर 2, जेमां कीधुं छे 2 अथवा 2 થી વધુ जुदा जुदा
વિદ્યુત વિભાજ્ય ધરાવતા વિદ્યુત વિભાજન કોષોનું શ્રેણી જોડાણ કરી સમાન સમય માટે સમાન વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા વિવિધ વિદ્યુત ધ્રુવો પર પ્રાપ્ત થતી નિપજોનો જથ્થો તેના તુલ્ય ભારના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ જે નિયમ આપ્યો અને ફેરાડેનો વિદ્યુત વિભાજનનો બીજા નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે સપોઝ માની લો કે મારે આ બે વિદ્યુત વિભાજન કોષની જ વાત કરવી છે, સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ ધરાવતા. તો આની અંદર તમે જુઓ વિદ્યુત પ્રવાહ જેવો પસાર કરશો એટલે આયનો ઉત્પન્ન થશે Ag+ અને NO3-. આની અંદર ઉત્પન્ન થશે Cu+2 અને SO4(2-). પોઝિટિવ આયનો હંમેશા ક્યાં જાય? કેથોડ તરફ. નેગેટિવ આયન હંમેશા ક્યાં જશે? એનોડ તરફ. એ જ પ્રમાણે કોપર+2 આયન અહીંયા જશે, SO4-2 આયન અહીંયા જમા થશે. હવે ત્યાં ઘટના શું બનશે? વિવિધ વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર પ્રાપ્ત થતી નિપજનો જથ્થો આપણે ધાતુને જમા કરીશું તો એ કેથોડ ઉપર જ આવશે હંમેશા. ધાતુ આયન કેથોડ ઉપર ડિસ્ચાર્જ થાય છે તો કેથોડ ઉપર એ જમા થશે. હવે કેથોડ ઉપર જ્યારે જમા થતી હોય તો અહીંયા કીધું છે કે પ્રાપ્ત થતી નિપજનો જથ્થો મતલબ W એ એના તુલ્ય ભારના સમપ્રમાણમાં, જેને ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ પણ કહી શકીએ છીએ અથવા ખાલી આપણે બતાવ્યું છે એ મુજબ એ પણ દર્શાવી શકીએ. હવે એ મુજબ જો અહીંયાથી દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, માની લો કે આને વિદ્યુત વિભાજન કોષ નંબર 1 આપી દો, આને નંબર 2 આપી દો, આને નંબર 3 જો આપો અને આ બંનેની મારે જો કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો વિદ્યુત વિભાજન કોષ નંબર 1માં પ્રાપ્ત થતી નિપજનો જથ્થો W1 એ એના તુલ્યભાર E1ના સમપ્રમાણમાં હોય. એ જ પ્રમાણે અહીંયા પ્રાપ્ત થતી નિપજનો જથ્થો W2 એ એની તુલ્યભાર E2ના સમપ્રમાણમાં હોઈ શકે છે. પ્રોપોઝનલ ટુ દૂર કરશો, અચળાંક આવશે આપણે જે રીતે મૂક્યા છે એ પ્રમાણે, અને બંનેનો જો ગુણોત્તર લઈએ તો ધેરફોર W1/W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? E1/E2 આવી શકે છે. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે સૂત્ર છે, જુઓ આ સૂત્ર પણ ત્યાં મૂકી શકીએ છીએ. W ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z, પરંતુ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ZIT. સમાન સમય માટે સમાન વિદ્યુત જથ્થો પસાર કરવામાં આવે તો જમા થતી નિપજનો જથ્થો એનો વીજ રાસાયણિક તુલ્યાંક છે. તો અહીંયા જો ZIT વાળી કિંમત મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સૂત્ર મુજબ અહીંયા શું આવશે? Z1IT/Z2IT ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1/E2. Therefore Z1/Z2 is equal to E1/E2 પણ આપણને મળી શકે. વીજ રાસાયણિક તુલ્યાંક તમને આપેલો હોય તો કેટલી ધાતુ જમા થઈ છે એ તમે મેળવી શકો છો. હવે અહીંયા જે બતાવ્યું છે એમાં શું બતાવે છે? Therefore W1 શું છે? જમા થતી Ag ધાતુનું વજન છે અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બતાવ્યું છે? એનો તુલ્યભાર છે. તો સૂત્ર અહીંયા મતલબ એ રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સૂત્ર અહીંયા દર્શાવી દઉં છું આનું. તો આપણું જે સૂત્ર છે અહીંયા W1/W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1/E2. ધેરફોર જમા થતી સિલ્વર ધાતુનો જથ્થો ભાગ્યા જમા થતી, અહીંયા કોપર ધાતુ જમા થશે, કોપર ધાતુનો જથ્થો બરાબર સિલ્વર ધાતુનો તુલ્યભાર ભાગ્યા કોપર ધાતુનો તુલ્યભાર. આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે કોઈપણનું વજન તમને એકનું આપી દે, દાખલા તરીકે જમા થયેલી ધાતુ સિલ્વરનું વજન તમને આપ્યું, શોધવાનું કીધું કોપરનું વજન કેટલું, તો તમે આનો યુઝ કરો
બંનેના તુલ્યભાર તો આપણને મળી જાય અણુભાર ભાગ્યા n ફેક્ટર ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર લઈ લો. સિલ્વર ધાતુ છે તો n ફેક્ટર કેટલો આવે, કોપર ધાતુ છે તો n ફેક્ટર કેટલો આવી શકે છે. તો જુઓ, સિલ્વર ધાતુ કેથોડ ઉપર જમા થતી હોય, કેથોડ ઉપર જો સિલ્વર ધાતુ જમા થતી હોય તો Ag પ્લસ આયન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Ag સોલિડ સ્વરૂપે 1 મોલ જમા કરશે. તો n ફેક્ટર કેટલો થશે, 1 થશે. એ જ પ્રમાણે Cu પ્લસ 2 આયન છે તો એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cu સોલિડ રીતે જમા જાય તો n ફેક્ટર અહીંયા 2 બતાવશે. અને એ પ્રમાણે તમે અહીંયા એનો તુલ્યભાર મૂકી શકો છો. અણુભાર ભાગ્યા n ફેક્ટર લઈ લો. અણુભાર સિલ્વરનો 108 ગ્રામ લઈએ છીએ અને કોપરનો 63.5 ગ્રામ લઈએ છીએ. તો 108 ભાગ્યા 1 કરી દો, 63.5 ભાગ્યા 2 કરી દો તો એ શું મળી જાય એનો તુલ્યભાર. તુલ્યભાર બંનેને અહીંયા મૂકી દો. સિલ્વરનું વજન તમને આપી છે, કોપરનું વજન તમે ડાયરેક્ટ ક્રોસ ગુણાકાર કરીને શોધી શકો છો. તો આ રીતનો આપણને આખો એક પોઈન્ટ સમજાયો છે જે વિદ્યુત વિભાજન અંગેનો ફેરાડેનો બીજો નિયમ આપ્યો. સાથે સાથે અહીંયા ફેરાડે બીજું એ પણ કીધું છે કે જ્યારે વિદ્યુત વિભાજનની પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ, ત્યારે ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા દરમિયાન જે વિદ્યુત જથ્થો પસાર કર્યો છે એ વિદ્યુત જથ્થો જે પસાર કર્યો છે એમાં જે ઇલેક્ટ્રોન પસાર થાય છે એ ઇલેક્ટ્રોનના મોલ અને જમા થતી ધાતુના મોલ વચ્ચે પણ એકબીજા સાથે રિલેશન જોવા મળતો હોય. જેના આધારે આપણે અહીંયાથી ધારો કે સપોઝ આના પરથી જ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કઈ રીતે આવે છે પોઈન્ટ સમજીએ. જુઓ, ત્રણની પહેલાં તો રિએક્શન લઈએ. રિએક્શન ઉપરથી આપણને સરળતાથી ખ્યાલ આવશે. માની લો કે પ્રશ્ન આપણને આ રીતે પૂછેલો છે કે અહીંયા જે બેટરીનું જોડાણ કર્યું એ બેટરીનું જોડાણ કર્યા બાદ જ્યાંની અંદર સમય લીધો છે, ધારો કે 1 સેકન્ડ લીધો છે અને વિદ્યુત પ્રવાહ 1 એમ્પિયર પસાર કરેલો છે. 1 સેકન્ડ મતલબ કે 298 કેલ્વિન તાપમાને સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ અને એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડના વિદ્યુત વિભાજન કોષોનું શ્રેણી જોડાણ કરીને સમાન સમય માટે સમાન વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવેલો હોય તો કેથોડ ઉપર જમા થતી ધાતુઓના જથ્થાનો મોલનો ગુણોત્તર કેટલો હોઈ શકે છે. તો આપણી પાસે રિએક્શન 3 પહેલાં હોવી જોઈએ. કેથોડ ઉપર એકમાં સિલ્વર આયન જમા થશે તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Ag સોલિડ સ્વરૂપે જમા થાય. એ જ પ્રમાણે બીજામાં Cu પ્લસ 2 આયન છે તો Cu પ્લસ 2 આયન 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને એક Cu સોલિડ સ્વરૂપે જમા થશે. આની અંદર એલ્યુમિનિયમ પ્લસ આયન છે તો આ રિએક્શનમાં આવશે Al પ્લસ 3 આયન. Al પ્લસ 3 આયન 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને 1 મોલ સ્વરૂપે જમા થાય. તો આની અંદર તમે જુઓ અહીંયા પસાર કરેલો વિદ્યુત ભારનો જથ્થો કેટલો બતાવ્યો છે તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવ્યો છે. આની અંદર 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવ્યા છે અને આમાં 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવેલા છે. મતલબ શું છે, 1 ફેરાડે જથ્થો પસાર કર્યો, 2 ફેરાડે વિદ્યુત જથ્થો પસાર કર્યો, 3 ફેરાડે વિદ્યુત જથ્થો પસાર કર્યો છે. તો રિએક્શનમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ 3 પસાર થતો વિદ્યુત જથ્થો કેવો છે, જુદો જુદો. જ્યારે અહીંયા તો શું કહે છે, ત્રણેયનું શ્રેણી જોડાણ કરેલું છે એટલે સમાન જ વિદ્યુત જથ્થો પસાર થાય. સમાન વિદ્યુત જથ્થો મારે પસાર કરવો હોય શું કરી દેવાનો, પસાર કરેલો વિદ્યુત જથ્થો એક સરખો કરી નાખો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મોલ સમાન કરી દો. ઇલેક્ટ્રોનના મોલ સમાન કરવા છે તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 3 છે. તો શું કરો, આને 2 વડે ભાગી નાખો. આને તમે 2 વડે ભાગશો એટલે 1/2 થઈ જશે. 1/2 Cu પ્લસ 2 આને 2 વડે ભાગો તો અહીંયા થઈ જશે 1/2. તો 2 કેન્સલ થઈ જશે તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થઈ જશે, 1 મોલ. એ જ પ્રમાણે આને કેટલા વડે ભાગવા પડશે, 3 વડે. તો આને 3 વડે ભાગી નાખો, અહીંયા 3 વડે ભાગી નાખો. જેના દ્વારા તમે હવે જુઓ અહીંયાથી જમા થતી ધાતુનો જથ્થો કેટલો છે, 1 મોલ. પછી એ જ પ્રમાણે અહીંયા જમા થતી ધાતુનો જથ્થો કેટલો, 1/2 મોલ. અહીંયા જમા થતી ધાતુનો જથ્થો કેટલો, 1/3 મોલ છે. જેના આધારે કહી શકીએ કે કેથોડ ઉપર જમા થતી ધાતુનો જથ્થો Ag સોલિડ, Cu સોલિડ અને Al સોલિડનો જે જથ્થો આવે છે એનો ગુણોત્તર શું મળશે તો 1/1/2 1/3 મળશે. 6 અહીંયાથી લસા લઈ લો, 6 લસા લેશો એટલે 6/3/2 આનો ગુણોત્તર આપણને મળી શકતો હોય છે. તો આ પ્રમાણે અહીંયાથી મોલનો ગુણોત્તર પણ જો શોધવો હોય તો શોધી શકાતો હોય છે. તો આ રીતનો આપણને ફેરાડેનો બીજો નિયમ સમજાવ્યો છે જેની અંદર દર્શાવેલું છે રિએક્શન ઉપરથી કે જમા થતી જે ધાતુઓનો જથ્થો જે છે જેના મોલ છે એ પસાર કરેલ વિદ્યુત જથ્થાના મોલ જે ઇલેક્ટ્રોનનો દર્શાવ્યો છે એની સાથે જથ્થાત્મક સંબંધ દર્શાવે છે.
કેટલાક રિએક્શન ઉપરથી પણ હજુ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલે થોડોક અંદાજ આવે. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા હોય, રિડક્શન પ્રક્રિયા આપેલી હોય અને અલગ અલગ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ માટે કેટલો વિદ્યુત જથ્થો તમે પસાર કરો છો, કેટલા મોલ જમા થાય છે, અને ફેરાડેનો જો બીજો નિયમ એ પ્રમાણે યુઝ કરીએ તો જમા થતી ધાતુ અથવા ઉત્પન્ન થતા વાયુના મોલ કેટલા હોઈ શકે છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ને. ચલો માની લો કે આપણી પાસે જે રિએક્શન છે એમાં રિએક્શનમાં કોણ છે, એક સોડિયમ આયન છે. બીજા નંબરમાં છે માની લો કે Mg+2 આયન. ત્રીજી રિએક્શન છે જેમાં Al+3 આયન છે. ચોથી જે રિએક્શન છે એમાં ક્લોરાઇડ આયન લઉં છું અહીંયા હું. પાંચમી જે રિએક્શન છે એમાં H2O દર્શાવું છું. H2Oનું ઓક્સિડેશન યા રિડક્શન આપણે દર્શાવી શકીએ. સોડિયમ આયન આપેલો છે તો એ રિડક્શન પ્રક્રિયા જ અનુભવશે અને સોડિયમ ધાતુ સ્વરૂપે જમા થાય. મેગ્નેશિયમ ધાતુ આયન છે તો એ રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવીને Mg સોલિડ સ્વરૂપે જમા થાય. એલ્યુમિનિયમ ધાતુ આયન છે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, એલ્યુમિનિયમ ધાતુ સ્વરૂપે જમા થાય. હવે અહીંયા ક્લોરાઇડ આયન સ્વરૂપે છે, એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન છે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને શું કરશે, ગુમાવશે. તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે અને Cl2 ગેસ સ્વરૂપે એનોડ ઉપર ઉત્પન્ન થાય. મતલબ પ્રક્રિયા કઈ આવ્યા, ઓક્સિડેશન. હવે માની લો કે પાણીનું મારે ઓક્સિડેશન બતાવવું છે. પાણીનું જો હું ઓક્સિડેશન બતાવીશ તો વાયુ કયો ઉત્પન્ન થશે, ઓક્સિજન વાયુ. ઓક્સિજન વાયુ ઉત્પન્ન થશે અને સાથે સાથે એમાંથી શું ઉત્પન્ન કરાવશે, 4H+ અને 4 ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન કરશે. તો પ્રક્રિયામાં કેટલા મોલ હશે અહીંયા, હાઇડ્રોજન ટોટલ H2O 2 મોલ આપેલા હશે. 2 મોલ H2Oનું વિદ્યુત વિભાજન કરવાથી જો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થતી હોય એનોડ ઉપર તો એમાં 4 મોલ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થાય છે. અને જો આની જગ્યાએ તમે H2Oનું રિડક્શન દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, જો રિડક્શન દર્શાવશો તો એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે, ખાલી 2 ઇલેક્ટ્રોન. અને એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને શું કરશે, હાઇડ્રોજન ગેસ ઉત્પન્ન કરશે અને 2OH- આયન ઉત્પન્ન કરાવે. તો આની અંદર તમે જુઓ 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવ્યો છે. બીજી પ્રક્રિયામાં 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવેલા છે. ત્રીજી પ્રક્રિયામાં 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવે છે. ચોથી પ્રક્રિયામાં 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન. પાંચમી પ્રક્રિયામાં 4 મોલ ઇલેક્ટ્રોન. છઠ્ઠી પ્રક્રિયામાં 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવે છે. મતલબ પસાર કરેલો વિદ્યુત જથ્થો અહીંયા 1 ફેરાડે, 2 ફેરાડે, 3 ફેરાડે, 2 ફેરાડે, 4 ફેરાડે અને અહીંયા 2 ફેરાડે છે. તો પસાર કરેલો વિદ્યુત જથ્થો કેવો છે, જુદો જુદો. તો નિપજના મોલ પણ તમે જુઓ, સોડિયમ 1 મોલ, મેગ્નેશિયમ 1 મોલ, એલ્યુમિનિયમ 1 મોલ, ક્લોરીન 1 મોલ, ઓક્સિજન 1 મોલ, હાઇડ્રોજન 1 મોલ બતાવેલી છે. તો પસાર કરેલું વિદ્યુત જથ્થા સાથે આપણને સંબંધ દર્શાવતો હોય, પણ જો આનું શ્રેણી જોડાણ કરેલું હોય તો પસાર કરેલો વિદ્યુત જથ્થો કેવો હોવો જોઈએ, એક સરખો જ હોવો જોઈએ. હવે એક સરખો જો વિદ્યુત જથ્થો પસાર કરેલો દર્શાવવો હોય તો આ ઇક્વેશનને આપણે 2 વડે ભાગવા પડશે. તો અહીંયા આવશે 1/2, આને 2 વડે ભાગવા પડશે, અહીંયા થઈ જશે 1/2. આને 1/3 વડે ગુણી નાખો, અહીંયા 3 વડે ભાગી દો, અહીંયા 1/3 વડે કરી દો. આને 2 વડે ભાગી નાખો, આને 2 વડે ભાગી દો, આને 1/2 કરી દો. ચલો એ જ પ્રમાણે આને પણ 1 કરવાનો છે ઇલેક્ટ્રોન. 1 ઇલેક્ટ્રોન કરવાનો મતલબ 4 વડે ભાગવા પડશે અહીંયા. તો અહીંયા 4 વડે ભાગો, 4 વડે અહીંયા ભાગી દો, 1/4 વડે ભાગી દો. તો અહીંયા શું કરી દો, 4 વડે ભાગી નાખો. એ પ્રમાણે આપણે દર્શાવી શકીએ. આને 2 વડે ભાગવા પડશે, અહીંયા 2 વડે ભાગી નાખો, 1/2, 2. અને એ પ્રમાણે જે આપણને મોલ મળે છે એમાં તમે જુઓ આની અંદર ધાતુ કેટલા મોલ મળશે, તો અહીંયા દર્શાવે છે 1 મોલ સોડિયમ, આની અંદર બતાવે છે 1/2 મોલ મેગ્નેશિયમ ધાતુ, આમાં બતાવે છે 1/3 મોલ એલ્યુમિનિયમ ધાતુ, આમાં બતાવે છે 1/2 મોલ ક્લોરીન વાયુ. આની અંદર અહીંયાથી ઓક્સિજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે તો 1/4 મોલ ઓક્સિજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને અહીંયા 1/2 મોલ હાઇડ્રોજન ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે એવું કીધું છે. તો આ વાત થઈ ગઈ ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનના બીજા નિયમની. હવે આને આપણે એક્ઝામ્પલમાં કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ, તો આ બધી મેઇન વસ્તુ છે. ફેરાડેનો વિદ્યુત વિભાજનનો બીજો નિયમ હશે, સિમ્પલ જ ક્વેશ્ચન આપેલો હશે. સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટના 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીમાં જોડાણ કરી સમાન સમય સુધી સમાન વિદ્યુત જથ્થો પસાર કરતા કેથોડ ઉપર 1.26 ગ્રામ સિલ્વર જમા થાય છે, તો બીજા વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં કેટલા ગ્રામ કોપર જમા થાય છે શોધવાનું છે. તો આપણું જે સૂત્ર હમણાં અહીંયા આપ્યું હતું તુલ્યભાર સાથેનું, એનોય તમે યુઝ કરી શકો છો. અથવા ફેરાડેનો પહેલો જે નિયમ છે
જેના આધારે પણ આપણે શોધવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. તો આ રીતનો આપણને આખો ટોપિક સમજાયેલો છે ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનના નિયમો. હવે આ નિયમોનો ઉપયોગ કરીને આપણે જુદા જુદા પ્રકારના જે દ્રાવણો આપેલા હોય છે એ દ્રાવણોનું વિદ્યુત વિભાજન સમજાવવાનું છે. એ વિદ્યુત વિભાજનની અંદર એનોડ કેથોડ ઉપર કયો વાયુ જમા થાય છે, કઈ ધાતુ જમા થાય છે, નિપજો મતલબ કઈ ઉત્પન્ન થાય છે એ સમજાવવાનું છે. તો જોતા જઈએ એને પણ